سارے خیال کر لیں. آپ خوش ہیں کہ کیا فائنلی اب آپ کو گورنر پختونخوا اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے بھی وہ بڑے اہم فگر ہیں, اب آپ کو ان کے ساتھ کوئی قربتیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ان ٹائمز ٹو کم؟ اور یہ دہشت گردی کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ کیا آپ کے اپنے رینک اینڈ فائل میں کوئی کنسنسس ہے, اسپیشلی وین وی کم اکراس اسٹیٹمنٹس فرام پیپل لائک شاندانہ گلزار صاحبہ کہ جی پولیس بھی نکل جائے, فوج بھی نکل جائے, وی آر گڈ آن آر اون؟ دیکھیں, 3 باتیں آپ نے کی ہیں. پہلی بات جو گورنر صاحب نے فارمر سی ایم گنڈاپور کے بارے میں کی, میں ٹپکلی ان کے بارے میں کامنٹ نہیں کرتا, تو وہ آپ کو گورنر صاحب سے یا گنڈاپور صاحب سے پوچھنا چاہیے یا سمر سے پوچھنا چاہیے. سمر سے؟ اچھا. وہ دوسری بات ہے جو فیصل کنڈی گورنر خیبر پختونخوا اور سہیل افریدی کی بیٹھک ہوئی, اور جو ایک کلیکٹیولی خیبر پختونخوا کی پارٹیز کے ڈیلیگیشن یہاں پہ آیا جس نے گیس کے مسئلے میں کچھ کیا, میرے خیال میں یہ بات ہماری سیاست میں زیادہ ہونی چاہیے. جو چھوٹے صوبوں میں احساس محرومیت ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ اسلام آباد یا بڑا صوبہ جو ہے وہ چھوٹے صوبوں کے مائنڈ سیٹ کو نہیں سمجھتا, اور جو ایکچولی زیادتی ہوتی ہے, مثال کے طور پہ یہ ایک ایشو سالو ہوا ہے, قبائلی اضلاع کا مرجر لے لیں, اس کے بعد 8 سال کے بعد فائنینشل مرجر نہیں ہوا. آج ہر روز تقریباً میرے خیال میں آپ یہ کہہ لیں کہ 20 سے 30 کروڑ روپے خیبر پختونخوا کے باقی اضلاع کے جیب سے قبائلی اضلاع کے ملازمین کی تنخواہوں کے لیے جا رہے ہیں. یہ وفاق پاکستان کی خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی ہے. جو سچویشن بلوچستان میں ہے اور جو آج ہوا اس کی شدید مذمت میں کرتا ہوں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک دوسرا صوبہ بھی جو ہے وہ الٹیمیٹلی وہاں پہ پہنچے. ہمیں تو یہ راستہ ڈھونڈنا ہے کہ بلوچستان میں ہم واپس کیسے جائیں. یہ مجھے آپ کے تیسرے سوال پہ لاتا ہے دہشت گردی میں. دیکھیں, میرے خیال میں ایک چیز پہ ایکچولی خیبر پختونخوا میں کنسنسس ہے کہ وہاں پہ دہشت گردی کے لیے جگہ نہیں ہونی چاہیے. ہم جو بھی پولیٹیکل سٹانس لیں, میرے ساتھ میری کزن بیٹھی ہیں, شی از اے سفرر ہر سیلف. میری ایک اور کزن ہے, ان کے شوہر بھی جو ہے وہ دہشت گردی کے پہلے وکٹمز میں سے تھے, سی سی پی او تھے پشاور کے. یہ جو ہم نے امپیکٹ کیا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے اگر کوئی جگہ نہیں ہونی تو پھر ہم نے سیاسی ٹیمپریچر اس ملک میں نارملائز کرنا ہے تاکہ وفاق اور صوبے دونوں جو ہیں نا وہ گورننس اور پولیٹیکل ہیلنگ پہ بات کر سکے, تبھی وہ مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتے. آپ تانے بانے جوڑتے ہیں سیاسی ٹیمپریچر سے, لیکن کیا پولیس کو اور فوج کو بے دخل کر دینا یہ حل ہے؟ یہ شاندانہ کا ذاتی سٹیٹمنٹ تھا نا. دیکھیں, یہ آپ سمجھتے ہیں یہ ریزونیٹ نہیں کرتا آپ کی پارٹی پالیسی سے؟ میرے ساتھ یہ ریزونیٹ نہیں کرتا. آپ لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. سمر کی کالیگ ہے نیشنل اسمبلی میں, ان کی بات ہوتی رہے گی. لیکن دیکھیں, دوبارہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پولیس, آرمی, پروونشل ایڈمنسٹریشن, فیڈرل ایڈمنسٹریشن, صوبائی اور وفاقی پارلیمنٹ سب اس ایشو پہ ایک پیج پہ نہ ہو تو پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ آرام سے نہیں جیتی جا سکتی. This is not rocket science. This is the pivotal debate. ہماری جو پیوٹ ہے ڈیبیٹ کا وہ یہی بات ہے کہ آپ کا کنسنسس تو ہونا اس میں کتنا, اور آپ کو مطلب کتنے اور کیسے کہتے ہیں نقصانات ہمیں چاہیے دہشت گردی کے پیش نظر. سمر صاحبہ, آپ کی طرف 2 سوالات آئے ہیں جھگڑا صاحب کی طرف سے, اور میں ابھی بھی بہرحال یہ بات سوچنے پہ مجبور ہوں کہ آپ کنڈی صاحب کا گورنر پختونخوا کا جواب آپ کیوں دیں گی؟ مطلب کیا یہ آپ کی طرف سے بھی کوئی چیز آ رہی ہے یا کچھ؟ تیمور نے تو سارا ملبہ میرے اوپر پھینک دیا ہے, لیکن کنڈی صاحب اور وہ تو آپ کی پارٹی سے بھی نہیں ہے, سہیل افریدی صاحب آر تارا اینڈ ستارہ پارٹ 2 آج کل, اگر وہ اوریجنل تارا اور ستارہ تھے تو یہاں پہ ایک اور نئی جوڑی آج کل ابھر کے سامنے آئی ہے. تو ان میں بھی بڑی قربتیں ہیں. ایک کات میٹنگ کا بھی تیمور نے وہ دیا ہے حوالہ, جس میٹنگ سے میں وہ سہیل افریدی صاحب خود تو نہیں گئے جس میں گیس رائلٹیز کی جو وہ ایشو تھا, لیکن ان کے ریپرزینٹیٹیو گئے تھے پروونشل گورنمنٹ کے, مزمل اسلم صاحب, وچ واز چلیں ہم اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن از ایکنالجڈ, اور سب مل کے گئے
कुंडी साहब गए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन डॉक्टर इबाद साहब गए। इफ्तियार वली साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि मैं भी टेक अप करूंगा ये। So everybody when they went together, वो एक अच्छा फैसला लेकर आए हैं। अब कुंडी साहब और गंडापुर साहब अपनी कौन सी डर्टी लिनन पब्लिक में वॉश कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी साहब जाके मौलाना फजलुर रहमान से मिल रहे हैं। प्लस सुहेल अफरीदी साहब बहुत सारी मुलाकातों से पर्दा नहीं उठा रहे। ये वही सुहेल अफरीदी साहब है जो कहते थे कि बंद कमरों में बातें नहीं होनी चाहिए। उनकी भी बंद कमरों में कुछ बातें सामने आई हैं, बैरिस्टर गौहर के साथ, मोहसिन नकवी साहब के साथ। Really? Yes, वो अपेरेंटली खान साहब की फैमिली के कोई मेंबर्स वहाँ पे, at least one was present. With Mohsin Naqvi. Mohsin Naqvi so was the chief minister. ये it's all over, like it's मतलब pretty much a disclosed thing. बैरिस्टर गौहर के बारे में तो ये सब मानते हैं ना कि जी उनके राब्ते थे, तो वो बेचारा अपने लिए तो राब्ते नहीं कर रहे, या वो अपने बच्चों के रिश्ते तो इन लोगों के साथ नहीं कर रहे, वो इनकी इन्हीं लोगों के राब्ते बढ़ा रहे हैं ना। सो देखें वहाँ पे दो अनफॉर्चुनेट बातें हैं। देखिए एक तो पीटीआई में, जैसे मैं रिपीटेडली कहती हूँ, तैमूर की सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। टेररिज्म को हम मिल के क्रश कर सकते हैं, ठीक है। टेररिज्म को हम इस तरह अलग अलग बट के नहीं क्रश कर सकते, लेकिन वी हैव टू रियलाइज कि इस टेररिज्म में स्पेसिफिकली नाउ डेज, ये नहीं कि पुराने हमारे एग्जिस्टिंग फैक्टर्स नहीं हैं, वो सारे हैं, रियासती गलतियां हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन आजकल इंडिया एंड इजराइल का जो गठजोड़ है, अच्छा, हमें बहुत ज़्यादा, जो समर साहिबा ने किया कि कुछ मुलाकातें चल रही हैं, और अलीमा साहिबा भी अब ट्वीट कर चुकी हैं कि जो बैरिस्टर गौहर की और सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात मोहसिन नकवी साहब से हुई है, वो उन लोगों को पता नहीं है, उसका इल्म नहीं है। झगड़ा साहब, हाउ डू यू रिएक्ट टू ऑल दिस? There's nothing for me to react, क्योंकि हुई होगी मुलाकात। देखें मेरे ख्याल में ऐसे वक्त में जहाँ पे हम हैं, मैंने अभी ये ट्वीट देखा अलीमा बीबी का, और समर की बात भी जो है वो सुनी। आई हैव नो नॉलेज ऑफ द मैटर। मेरे ख्याल में पार्टी में जो लोग पोजीशन होल्डर्स हैं, उनको ये महसूस होना चाहिए कि एक ऐसे माहौल में वो फ़िलहाल फंक्शन कर रहे हैं जहाँ पे हुकूमत अपनी ज़्यादती के साथ और पुटिंग देम इन अ पोजीशन टू फेल, तो वहाँ पे वो कौन सी चीज़ पे पब्लिकली जो है वो एक्चुअली कहते हैं जी हमने ये मुलाकात की है, इसलिए की है। एक इंटीरियर मिनिस्टर और एक चीफ मिनिस्टर की मुलाकात होने में कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। इनफैक्ट आई थिंक कि वो सारी मुलाकातें जो है वो पब्लिकली ऑन द रिकॉर्ड होनी चाहिए। उसमें आप ऑफ द रिकॉर्ड बातें भी डिस्कस कर सकते हैं। फैमिली को तो बता दें, या उनकी जो बताया होगा, आई डोंट नो। मेरे ख्याल में वो अलीमा बीबी का अभी जो ट्वीट आया है वो असद तूर के ट्वीट के ऊपर आया है टू क्लैरिफाई कि कोई फैमिली मेंबर वहां पे प्रेजेंट था, जो कि वो कह रहे हैं नहीं था। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये मुलाकात का किसी और फैमिली ब्रांच का कोई मेंबर प्रेजेंट। यू मीन बुशरा बीबी साहब? मे बी, बिकॉज माय रिपोर्ट्स इंडिकेट्स दैट देयर वाज अ फैमिली मेंबर प्रेजेंट। लेट मी पुट इट डिफरेंटली। क्या फर्क पड़ता है जब बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, जब खैबर पुख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है, जब इंडिया की जो नियत है वो हमारी तरफ हमें पता है कि क्या है, जब अफगानिस्तान में हम मिलिट्री एक्टिविटी कर रहे हैं, तो जब हमारी मईशत का ये हाल है कि 4 साल रिफॉर्म ना करने के बाद गरीब पिस रहा है, तो हमें इस बात पे बात करनी चाहिए बिल्कुल कि अलीमा बीबी एक मीटिंग में सुहेल अफरीदी के साथ, मोहसिन नकवी के साथ प्रेजेंट थी या नहीं प्रेजेंट थी, या हमें इस पे बात करनी चाहिए कि मईशत कैसे ठीक करेंगे, पॉलिटिक्स कैसे ठीक करेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कैसे खत्म करेंगे। देखिए जी, ये मीटिंग्स ये छुपाते क्यों हैं? ये नॉर्मल बात है, जिसे तैमूर ने कहा इंटीरियर मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर मिल रहे हैं। अगर चीफ मिनिस्टर ना हो, पीटीआई के कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, बैरिस्टर गौहर हो, असद कैसर साहब हो, वो खान साहब के लिए मामलात की आसानी के लिए, कोई डिमांड्स के लिए मिल रहे हैं। इनकी पब्लिक पोस्चरिंग ये क्यों होती है कि हम कभी किसी से नहीं मिलते? That's based on a lie then ना। देखिए हम बार बार ये कहते हैं ये सारे मसाइल मिल के ही हल होंगे। सड़कों पे चीखम चिल्ली करने से ये मसाइल हल नहीं होंगे। तैमूर हमें कहते हैं कि दहशतगर्दी के ऊपर हम सबको एक पेज होना चाहिए। जो
सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको भी तो दहशतगर्दी के खिलाफ ये जो वॉर है उसको ओन करना चाहिए, उसका नैरेटिव ओन करना चाहिए। जिस दिन लकी मरवत में धमाका होता है वो अपनी 20 गाड़ियां लेके चले जाते हैं अडियाला के बाहर बस रंगरलियां मनाने। लकी मरवत में लोग चिंची रिक्शों में जा रहे होते हैं, उनके पास एम्बुलेंस नहीं होती। ये झगड़ा साहब ये इसीलिए है, और सवाल भी आपसे इसीलिए था क्योंकि आपने अपने फर्स्ट रिमार्क्स में कहा कि ये सारा कुछ पॉलिटिकल जो डिसरप्शन है उससे मुंसलिक है।